ٹھیک آج سے 14 سال پہلے 16 ستمبر 2010 ایک ایسی اندھوناک شام کے جس نے کراچی کی سیاسی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ عمومی طور پر 16 ستمبر کی رات سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی اور لندن میں ایم کیو ایم کے بانی اور قائد جناب الطاف حسین صاحب کی سالگرہ کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا اور اس شام بھی کارکنان اسی تقریب کی تیاریوں میں مشغول تھے کہ اچانک شام کے وقت یہ اطلاع موصول ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کے انتہائی اہم اور سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کو آفس سے گھر جاتے ہوئے ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر جیسے کراچی سمیت پورے سندھ اور پاکستان پر بجلی بن کر گری اور دیکھتے ہی دیکھتے کراچی کے تمام علاقوں میں کہ جہاں رونقیں لوٹ آئی تھی، جس کی راتیں جگمگانے لگی تھی، جہاں 2 دہائیوں کے بعد لوگوں کے چہروں پر اطمینان اور سکون دکھائی دینے لگا تھا، یکا یک سارا منظر، ساری خوشیاں خون آلود ہو گئی۔ ہر طرف آگ و خون اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دینے لگی، گویا جیسے کسی نے اس شہر کی تعمیر و ترقی اور مضبوط ہوتی معیشت کو کسی منظم سازش کے تحت روکنے کی کوشش کی۔ اس قتل کے بعد گویا الزام تراشیوں اور سازشوں کا ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا کہ جس کے آفٹر شاک سے آج تک یہ شہر لرزتا ہے۔ میں آج 14 سال کے بعد اس قتل کے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کی بنیاد پر شاید آپ کو کوئی اور نتیجہ اخذ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کے لیے 2 مثالیں آپ کے ذہن کے دریچوں کو مزید کھولنے میں معاون و مددگار ہوں۔ آپ نے صرف اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس قتل کا فائدہ کسے ہوا اور نقصان کسے پہنچا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس قتل کا پہلے دن سے الزام الطاف حسین پر عائد کیا جاتا رہا، یعنی ابھی قتل کی FIR بھی نہیں کٹی، ابھی مقدمے کا چالان عدالت بھی نہیں پہنچا، ابھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات کا آغاز بھی نہیں کیا کہ ہر طرف سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ اس قتل کی ہدایات الطاف حسین نے دی اور اس قتل کے لیے خاص اس دن اور اس وقت کا تعین کیا گیا کہ جب پورے ملک اور دنیا بھر میں ایم کیو ایم کے کارکنان الطاف حسین کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے۔ اس قتل کو تحفتاً الطاف حسین صاحب کو دینا مقصد بتایا گیا۔ اب میں آپ کو وہ 2 مثالیں کہ جس کا ذکر میں پہلے کر چکا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن آپ سے ایک بار پھر یہ گزارش کروں گا کہ اس قتل کے بینیفیشری اور لوزر کو سامنے رکھ کر کوئی بھی نتیجہ اخذ کیجیے، کیونکہ دنیا بھر کے تحقیقاتی ادارے کسی بھی قتل کی تحقیقات کا آغاز اسی اصول کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ مرنے والے سے فائدہ کسے ہوا اور نقصان کس نے اٹھایا۔ آپ سب کو 9/11 کا واقعہ بہت اچھی طرح یاد ہو کہ جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر آپ کی توجہ سے اس نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سے جڑتا ہے۔ 9/11 کا واقعہ ایک ایسے ملک میں ہوا جو دنیا کی واحد سپر پاور ہے، جس کی مرضی کے بغیر امریکہ میں ہی نہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ وہاں 4 طیارے امریکہ کی تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر جنگی صلاحیتوں کو چکمہ دے کر سرحد پار کر کے نہ صرف ٹوئن ٹاور جو اکنامک ہب تھا اسے نشانہ بناتے بلکہ اس کے فوجی مرکز پینٹاگون پر بھی آسانی سے حملہ کر دیتے اور دنیا کو شجدر کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس حملے کے بعد اس واقعے سے زیادہ حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی واقعے کو 48 گھنٹے بھی نہیں گزرتے، نہ ہی کسی نے ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی عدالت میں مقدمے کا چالان پیش کیا جاتا ہے، مگر امریکہ بہادر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس واقعے میں مسلم انتہا پسند قوت ملوث ہے اور وہ اسامہ بن لادن اور طالبان، یعنی یہ ذمہ داری ٹھیک اسی طرح ڈال دی گئی کہ جیسے عمران فاروق کے قتل کے بعد الطاف حسین پر ڈال دی گئی۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیے کہ یہ دونوں ممالک امریکہ اور برطانیہ سمبولکلی دنیا بھر میں سب سے زیادہ رول آف لا اور قانون پر عملداری کے دعوے دار مانے جاتے ہیں، اور یوں
ट्विन टावर को बहाना बनाकर पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने का जवाब हासिल करके बदमस्त हाथी की तरह दुनिया पर चढ़ दौड़ता है। यानी छोटे नुकसान से बड़ा फायदा हासिल कर लिया। आपने इसी नुक्ते को जहन में रखना है कि 9/11 वाकये का लूजर कौन है और बेनिफिशियर कौन है। अब मैं आपके सामने एक और मिसाल पेश करता हूं। आप सबको याद होगा कि 1992 के फौजी ऑपरेशन के दौरान एमक्यूएम के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक को यकूम मई 1993 को उनके उस घर में कत्ल कर दिया जाता है कि जिसकी सिक्योरिटी फौज और हसास इदारों के सुपुर्द, क्योंकि एमक्यूएम के खिलाफ फौजी ऑपरेशन हो रहा था, जिसकी वजह से एमक्यूएम की पूरी लीडरशिप और कारकुनान रूपोश थी। ऐसे में अजीम अहमद तारिक को उनके उस घर में कि जिसकी सिक्योरिटी की वजह से उस घर की खिड़कियां निकालकर दीवारों से चुन दिया गया था, वहां उन्हें अंदर ही मौजूद कुछ लोग न सिर्फ कत्ल कर देते हैं बल्कि बासानी फरार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह के जैसे इमरान फारूक के कातिल बरतानिया जैसे मुल्क से फरार हो जाते हैं, या फिर उन तैयारों की तरह कि जो अमरीकी सरहद पार करके बिल्डिंग को उड़ा देते हैं। आप यकीनन मेरे इस नुक्ते को समझ रहे हो। और मजे की बात देखिए कि अजीम अहमद तारिक के कत्ल से आधे घंटे पहले वहां के मकीन बताते हैं कि करीबी दीवारों पर यह चॉकिंग कर दी गई थी कि चेयरमैन अजीम अहमद तारिक का कातिल अल्ताफ हुसैन। इन्होंने तो अमेरिका और बरतानिया को भी पीछे छोड़ दी कि जिन्हें 24 घंटे या 48 घंटे के बाद पता चला। हमारे वालों ने तो कत्ल से आधे घंटे पहले ही कातिल का पता बता दिया था, बिल्कुल उस लतीफे की तरह कि पाकिस्तानी पुलिस हिरन से भी ये कहलवाने की सलाहियत रखती है कि हां मैं हाथी हूं। अब मैं आपको इसके एक और पहलू को सामने रखकर समझाने की कोशिश करता हूं। आप सब ये बात बखूबी जानते हैं और सुना भी होगा कि एमक्यूएम में अजीम अहमद तारिक को तंजीम की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता था और डॉक्टर इमरान फारूक को एमक्यूएम का ब्रेन यानी दिमाग माना जाता था। अब जरा अकली तौर पर इस मंतक को सामने रखकर एक आम आदमी से यह पूछा जाए कि जिसका ना सियासत से ताल्लुक और ना ही एमक्यूएम से कोई वास्ता, सिर्फ कॉमन सेंस की बुनियाद पर यह मालूम किया जाए कि किसी इंसान के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को तोड़कर या नुकसान पहुंचाकर उसे जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या वो जिंदा रहना पसंद करेगा? क्या मफलूज या पैरालाइज जिस्म के साथ कोई इंसान जिंदगी की दुआ मांगेगा? जवाब यकीनन नहीं होगा। तो मेरा सवाल यह है कि अल्ताफ हुसैन जो कि एमक्यूएम के बानी और कायद हैं, उनकी तंजीम, तहरीक या जमात की बैकबोन को तोड़कर उनकी जमात के दिमाग को खत्म करके कोई जी शऊर कैसे इन्हें इन दोनों कत्ल का बेनिफिशरी कह सकता है? यानी अकल, मंतक और लॉजिक की बुनियाद पर देखा जाए तो इस कत्ल का सबसे बड़ा लूजर तो खुद अल्ताफ हुसैन है, और दूसरी तरफ इस कत्ल के बेनिफिशरीज को देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा तो बरतानिया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हुआ कि जो इस कत्ल के बाद अमेरिका की तरह बदमस्त हाथी की सूरत एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन पर चढ़ दौड़ी और उन्हें सियासी तौर पर जीरो पर ला खड़ा किया। इतने कानूनी मामलात में उलझाया कि तंजीमी सरगर्मियों से ज्यादा कानूनी मामलात में उलझा दिया गया। और इन दोनों रहनुमाओं के कत्ल के बाद अक्सर लोग ये सवाल भी करने लगे और कारकुनान भी इसी परेशानी में मुब्तला दिखाई देने लगे कि अल्ताफ हुसैन के बाद हु इज नेक्स्ट। यानी दुश्मनाने मुहाजिर ने बड़ी कमाल होशियारी से एक तीर से इतने शिकार खेले कि मुहाजिर कौम को अल्ताफ हुसैन के बाद कोई दूसरा, तीसरा, चौथा शख्स ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इस खला को पूरा कर सके। यानी कानूनी और सियासी महाज पर तो मुश्किलात में उलझाया ही, आसाबी और नफ्सियाती तौर पर भी एक अनजाने खौफ और सियासी यतीमी में मुब्तला करते। ये तो इस कत्ल का एक अकली और सियासी पहलू होगी। अब मैं आपको इसका कानूनी पहलू दिखाता हूं। देखिए, यह कत्ल पाकिस्तान या युगांडा में नहीं हुआ था कि जहां कानूनी सकम की बुनियाद पर कत्ल पर पर्दा डाला जा सके। ये दुनिया के जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहर लंदन में हुआ था कि जहां सिवाय घर की चार दीवारी के पूरे शहर की सड़कें, गलियां
CCTV कैमरों की जद पर होती और कत्ल होने वाला शख्स भी कोई आम शख्स नहीं था। उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था और कराची में होने वाले फौजी ऑपरेशन के दौरान उसकी हेड मनी यानी उनके सर की कीमत 7 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, जो शायद उस वक्त रियासत की मतलूब तरीन यानी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सरे फहरिस्त थे। और जहां तक मेरी मालूमात है, लंदन पहुंचने तक उनके सर की कीमत खत्म नहीं हुई थी। तो ये सवाल कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के हसास इदारों को इंतहाई मतलूब हो, वो पाकिस्तान से लंदन कैसे पहुंच गया, इस सवाल को फिलहाल छोड़ते हुए बरतानिया के हसास इदारों और हुकूमत से सवाल है कि जो यकीनन लंदन पहुंचने के बाद उन पर स्कॉटलैंड यार्ड समेत वहां के खुफिया इदारों की गहरी नजर हो, उनकी तमाम सियासी और कारोबारी सरगर्मियों को मॉनिटर भी किया जाता हो। चलें यहां थोड़ा मार्जिन दे देते हैं कि कातिल इरादा कत्ल से कराची से लंदन पहुंच गए, मगर वहां के खुफिया इदारों को खबर ना हो सके। लेकिन कातिल 2 दिन तक वहां मुकीम रहे, उनकी रैकी करते रहे और अपने मजमूम मकासिद को पूरा करके कपड़े तब्दील करके बआसानी जाए वारदात से फरार होकर लंदन एयरपोर्ट से कोलंबो पहुंच गए और बरतानवी इदारे बेखबर रहे। हालांकि कातिल ना सुलेमानी टोपी पहनकर आए थे और ना ही जिन भूत की शक्ल में वारदात करके फरार हुए थे, और ना ही इस नुक्ते को रूल आउट किया जा सकता है कि लंदन एयरपोर्ट से रिहाइशगाह और रिहाइशगाह से इमरान फारूक के कत्ल के मकाम तक और फिर वहां से दोबारा लंदन एयरपोर्ट तक CCTV कैमरों की पहुंच से दूर होंगे। हालांकि इस कत्ल के बाद हमारे टीवी एंकर, दानिश्वर और सहाफियों ने तो कत्ल से लेकर उसके असबाब और मुस्तकबिल पर पड़ने वाले असरात तक से पूरी कौम को बाखबर कर दिया। और ऐसे ही एक काबिल तरीन टीवी एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद ने तो ये तक बता दिया था कि कत्ल के वक्त सामने वाले मकान की बालकोनी में एक यहूदी खातून मोबाइल फोन पर बात कर रही थी और करीब ही बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे थे। अब डॉक्टर शाहिद मसूद की इतलात को तो कोई पागल ही इनकार कर सकता है, क्योंकि उनकी खबर के जराए तो तमाम पाकिस्तानी जानते हैं। तो अगर उनकी खबर की बुनियाद पर ही बात की जाए तो सवाल तो ये पैदा होता है कि उस यहूदी खातून ने एक बरतानिया की महज़्ज़ब और कानून पसंद शहरी होने के नाते यकीनन पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो भी बनाई होगी। तो ऐसी किसी खातून का जिक्र स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकाती रिपोर्ट में क्यों नहीं हो? और जो बच्चे करीबी फुटबॉल खेल रहे थे, उनसे मुल्जिमान की शनाख्त के लिए स्कॉटलैंड यार्ड ने राब्ता तो यकीनन किया होगा, मगर पूरे केस में उन बच्चों का भी कहीं जिक्र नहीं। और फिर अहम तरीन नुक्ता कि जो आलाए कत्ल यानी छुरी बरामद हुई थी, क्या उन मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट्स उस छुरी से मैच किए गए थे और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी। और सबसे अहम नुक्ता कि कत्ल के बाद स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से जो सबसे पहला रद्द अमल आया, वो कत्ल के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन बाद 26 नवंबर 2010 को एक एशियाई बाशिंदे का खाका ऐनी शाहिदीन की मदद से जारी किया कि जिसके बारे में कहा गया कि अगर किसी शख्स के पास इसकी कोई भी मालूमात हो तो वो स्कॉटलैंड यार्ड को मुतला करे। तो सवाल ये पूछना है कि 2 महीने 10 दिन के बाद खाका ही क्यों जारी किया गया? किसी CCTV कैमरे के फुटेजेस की मदद से उन असल मुल्जिमान की तस्वीर क्यों शाये नहीं की? कत्ल के फौरन बाद कातिलों को लंदन एयरपोर्ट तक एक्सेस किसने दी? किसने शहर के जदीद तरीन कैमरों से ओझल करके इन्हें बाआसानी श्रीलंका पहुंचाने में मदद फराहम की? और फिर अगर कातिल इसी खाके से मुशाबत रखता था जो कि 2 माह 10 दिन के बाद स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने जारी किया था, तो फिर जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं, जिनकी तस्वीर शाये की गई है, वो कौन? कत्ल के 3 साल 8 महीने बाद यानी 28 मई 2014 को जिन मुल्जिमान को
کہ جنہیں مبینہ طور پر قاتل قرار دیا جا رہا ہے، ان کی جاری کی جانے والی تصاویر سے اس خاکے میں موجود ایشیائی باشندے سے شکل کیوں نہیں ملتی؟ اگر خاکہ جو کہ عینی شاہدین کی مدد سے جاری کیا گیا تھا وہی قاتل تھا تو یہ تصاویر میں موجود ملزمان کون ہیں؟ اور اگر قاتل یہ ملزمان ہیں تو پھر خاکہ کس کا تھا؟ اور یہ تمام سوالات اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ قتل کسی بنانا ریپبلک میں نہیں ہوا، ایک بہت طاقتور اور جس کے انصاف کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی ہیں وہاں ہوا۔ کیسے برطانیہ نے اپنی سرزمین پر ہونے والے ایک ہائی پروفائل قتل کی تفتیش پاکستان میں ہونے دی؟ کیوں قاتلوں کی حوالگی کے حوالے سے پاکستان سے مطالبہ نہیں کی؟ کیا ڈاکٹر عمران فاروق برٹش نیشنل نہیں تھے؟ کیا ان کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے انہیں اور ان کی فیملی کو انصاف فراہم کرنا ریاست برطانیہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس قتل کے نتائج سے دنیا اور ان کی پارٹی کے ورکر مطمئن ہو پائے؟ یقیناً یہ سوالات ہمیشہ تشنہ ہی رہیں گے، اور شاید باقی سیاسی رہنماؤں کے قتل کی طرح ان کے قاتل بھی گرفت میں نہیں آ سکے، مگر اس ویلاگ کے بنانے کا مقصد اپنی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ آپ سب میرے ان سوالات سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ آپ ضرور مجھے ان باکس میں اس کا جواب دیجیے گا، اور آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل آپ کے لیے حاضر ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہ 9/11 تو بہانہ تھا، اصل تو دنیا کی معیشتوں پر قبضہ جمانا تھا۔ ایسے ہی ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل تو بہانہ تھا، اصل تو تیزی سے اونچی اڑان بھرتی MQM اور الطاف حسین کی آواز کو کہ جو پاکستان کے فرسودہ اور موروثی سسٹم کے خلاف مضبوط آواز تھی، اسے دبانا۔